اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، بڑا کرم یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرم بنائے، کرم یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو سنی حنفی مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ، ورنہ مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، لیکن ایک وہ جن کا ایمان ان کے ساتھ رہا ہو مسلمان تو کہلاتا ضرور ہے، لیکن ان کے ایمان ہونے کی وجہ سے کئی میدان محشر میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم ٹوپیاں لگا کر گھومتے تو ضرور تھے، تم اپنے نام مسلمان اسلامی نام رکھتے تو ضرور تھے، مسجدوں میں آتے تو ضرور تھے، قرآن کی تلاوت تو کرتے ضرور تھے، لیکن تمہارا جو سینہ تھا، تمہارا جو ایمان تھا، وہ سینہ ایمان سے خارج تھا، ایمان سے خالی تھا، اور ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے دنیا میں اپنے آپ کو آپ نے مسلمان کہلوا لیا، ایمان والوں میں شمار کرایا، لیکن آج تمہیں اس سب سے نکالا جاتا ہے، تمہیں اس سب سے ہٹایا جاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سب میں داخل ہو جس سب میں اللہ اور اس کے رسول نے داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے ہیں کون لوگ، سچے کنہیں کہا ہے قرآن نے؟ اگر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہو بزرگوں، تو میں آپ کو بتاؤں سچا انہیں کہا جاتا ہے جن کی آپ 11ویں مناتے ہو، سچا انہیں کہا جاتا ہے جن کی آپ 12ویں مناتے ہو، سچا انہیں کہا جاتا ہے جن کے نام سے آپ ابھی غوث خواجہ کے نام سے یاد کرتے ہو، حضرت اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہو، صابر کلیت کے نام سے یاد کرتے ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتے ہو۔ انہیں سچا قرآن نے کہا ہے اور انہیں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم قرآن پاک دیتا ہے۔ سامعین آئیے انہی میں سے ایک کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ کہف کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے آئیے میں آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی وہ بات بتاؤں۔ اس موسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلال میں آتے تو ان کے جلال کی وجہ سے لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اس موسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو خدا کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، توریت عطا کی جاتی ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ سامعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی کے پاس امت سے سب سے زیادہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں علم کی بات کی جائے تو جو بھی امت ہو ان کا جو نبی ہوتا ہے سب سے زیادہ پاورفل ان کا نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ان کا نبی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں، علم کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک سچی بات ان کے درمیان اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، ابھی ہوئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ حقیقت یہ بات درست تھی، یہ بات سچی تھی، اس بات کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا 100% صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ دکھانا تھا، لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ تکبر، کبریائی، بڑائی صرف خدا کے لیے ہے، خدا کے سوا کبریائی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور غفار القہار، یہ ساری صفتیں خدا کی ہیں، کبریائی خدا کی ہیں۔ خدا کے سوا کسی کو تکبر حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں، ابھی وقت
بات صحیح تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ المختصر معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہتے ہیں اے موسیٰ آپ نے جو بات کہی غلط کہی، آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ابھی دنیا میں موجود ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں خدایا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان سے میری ملاقات ہو جاتی، ان اتنے علم رکھنے والے ہیں یقیناً آج تک میں نے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو نہیں دیکھا خدایا تیرے سوا، لیکن آپ کا حکم ہے کہ خدا کے علاوہ ابھی موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے، لہذا ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ المختصر معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اصرار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے موسیٰ ٹھیک ہے آپ کی ملاقات اس شخص سے ہو جائے گی، آپ اپنے سفر میں نکل جائیں۔ وہ سفر میں نکلتے ہیں توشہ دان لے کر نکلتے ہیں، اس توشہ دان میں مچھلی بھی لے کر نکلتے ہیں، اسے تر کر لے جاتے ہیں، ایک دریا کے قریب پہنچتے ہیں اور دریا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو کھانے کے لیے سامان لایا ہے، جو مچھلی لایا ہے اسے نکالو اور آپ اسے تناول فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے کہنے کے بعد جب وہ شخص جب وہ مچھلی کو نکالتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو تلی ہوئی تھی، جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، فوراً وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے اور دریا میں چلی جاتی ہے، زندہ ہو کر دریا میں چلی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اب ہم کھائیں گے کیا، جس مچھلی کو ہم نے کھانے کے لیے لایا تھا وہ مچھلی تو دریا میں چلی گئی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ شخص ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے وہ ہماری تلاش نہیں پوری ہونے والی ہے۔ المختصر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے جس شخص کے ملاقات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ علم والا ہے، اس کی پہچان یہ بتائی تھی جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے گا وہاں آپ ہم سے ملاقات ہوگی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تلاش کرتے ہیں، ایک تو گر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے قریب ایک شخص ہے، ایک ضعیف شخص ہے جو نماز میں مشغول ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کرتے ہیں السلام علیکم، ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اچنبے میں پڑتے ہیں، کہتے ہیں معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا ابھی تک آپ کے ہماری ایک دوسرے سے شناخت نہیں ہوئی ہے، ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ نے بغیر پہچانے میرا نام لے کر آپ نے جواب دے دیا ہے، یقیناً آپ کو ایک خاص شخص محسوس ہوتے ہیں۔ المختصر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا نام خضر ہے، دنیا مجھے خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے خضر علیہ السلام میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت اختیار کروں، آپ کے ساتھ صبر کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں لم تستطیع علیہ صبرا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہ رہو۔ حضرت موسیٰ اصرار کرتے ہیں، موسیٰ کے اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام ساتھ میں صبر کرنے کی اجازت ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بغل میں دریا ہے، دریا کے اس پار کرنی ہے، کشتی آتی ہے، کشتی پر سوار ہوتے ہیں، ایسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں جو کشتی والا جو کشتی چلانے والا جو ہوتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے، بڑا ہی نیکوکار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر، نیک لوگوں کو دیکھ کر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کرایہ تک نہیں لیتا ہے۔ لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ دریا کے پار کر لیتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کے ایک ٹکڑے کو توڑ دیتے ہیں، ایک حصے کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کی، جس کشتی والے نے، جس کیپٹن نے آپ سے کرایہ تک نہیں لیا، روپیہ پیسہ نہیں لیا، اس طرح نے ایک شخص تھا جس نے آپ کو عزت دی، آپ کو آپ کے ساتھ خوش گفتار کے ساتھ
उन्होंने बातें की, आपने उसकी कश्ती को तोड़ दिया, ये तो बहुत गलत काम किया है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कहने पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, आसा फिराक बैनी व बैनिक, हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाई हो जानी चाहिए, क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाओगे। मैंने जिस काम को किया है बड़े ही हिकमत वाला काम किया है, आप इस काम को समझ नहीं पाए। अल मुख्तसर मामला ये होता है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमारे और आपके दरमियान जुदाई हो जानी चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह कहते नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। हत्ता कि हजरत मूसा के कहने पर खिज़र अलैहिस्सलाम अपने साथ रख लेते हैं, फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं। बहुत दूर निकलने के बाद एक मैदान है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अपने कामों में मशगूल हैं। इसी दरमियान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत मूसा का गुजर होता है। एक बच्चे को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पकड़ते हैं, तो उसे जोर से पटक देते हैं, वो बच्चा वही फौरन मर जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी है, नेक है, वो कहते हैं कि ये तो आपने बड़ा गलत काम किया है। एक मासूम बच्चा था, खेल रहा था, उसने आपको कुछ भी नहीं किया था, और आप अल्लाह के बड़े आलिम माने जाते हैं, बड़े वली माने जाते हैं, और आपने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया है। ये तो बड़ी नागवार बात महसूस होती है, बहुत ही गलत काम किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, आसा फिराक बैनी व बैनिक, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाई हो जानी चाहिए, आप सब्र नहीं कर पाओगे मेरी बातों को देखकर। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब जुदाई करना चाहते हैं, मूसा नबीना अलैहिस्सलाम कहते नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ सब्र करना चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम के इसरार करने के बाद, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के इसरार करने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर उन्हें साथ रख लेते हैं। हत्ता कि फिर एक दूर निकल जाते हैं, एक बस्ती में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वो बस्ती वाले का ये आलम होता है कि पूरी बस्ती में गुजरने के बावजूद भी कोई इन्हें बैठने के लिए नहीं पूछता है, इनकी खैरियत नहीं पूछता है, इनकी ज़ियाफत नहीं करता है, इनकी मिजाज कुर्सी नहीं करता है। हत्ता कि जब उस बस्ती के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि एक दीवार जो गिर रही होती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को दुरुस्त कर देते हैं, और दीवार को दुरुस्त कर देते हैं। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम, ये आपने क्या किया? जिस गांव वाले ने हमें पूछा तक नहीं, हमें कुछ हमारी मिजाज पूछी नहीं की, हमारी खैरियत तक नहीं पूछी, हम इतने दूर से सफर करके आए हैं और किसी ने हमारी मिजाज पूछी नहीं की, और आपने बगैर किसी उजरत के इस दीवार को दुरुस्त कर दिया है। ये तो बगैर फायदे के मुनाफे के आपने काम किया, और बगैर कहे हुए आपने काम किया। ये कैसी बात है, ये कैसा माजरा है, हमें मामला समझ में नहीं आ रहा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, आसा फिराक बैनी व बैनिक, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अब जुदाई हो ही जानी चाहिए। अब मैं आपको साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ आपका सवाल हो जाता है, आप उस पर सवाल करते हो, लिहाजा हम और आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो। अल मुख्तसर मामला ये होता है कि हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, हम और आप एक दूसरे से जुदा तो हो जाएंगे, लेकिन आपने जो तीन काम किए हैं, और तीनों यकीनन मेरे ज़हन के खिलाफ काम हुआ है, उस काम के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उसके पीछे हिकमत क्या थी, मसलहत क्या थी। एक नेक शख्स कभी भी किसी को सताता नहीं है, और आपने एक मासूम बच्चे को मार दिया, उसकी क्या वजह थी? एक नेक शख्स की कश्ती को आपने तोड़ दिया, इसकी क्या वजह थी? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मूसा नबी अलैहिस्सलाम, मेरी बातों को गौर से सुनें। बात ये है कि मैंने जिस कश्ती को तोड़ा था, जिस कश्ती ने मेरे साथ भलाई किया, और मैंने उसकी कश्ती को तोड़ दिया, उसके पीछे जो राज है, जो भेद है, जो हिकमत है, जो मसलहत है, जो वजह है, वो वजह ये है कि ये कश्ती जब इस पार आई थी, इस पार का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम बादशाह था, बहुत ही बड़ा जालिम बादशाह था। लिहाजा जिन कश्तियों को देखता जो खूबसूरत होती, अच्छी कश्तियां होती, उन कश्तियों को वो अपने कब्जे में लेता था, वो उन पर जुल्म करता था, अच्छी कश्तियों को ले लेता था। लिहाजा उसकी कश्ती में मैंने सुराख कर दिया, उसकी कश्ती के अंदर मैंने नुक्स पैदा कर दिया। जब बादशाह यहाँ आएगा और वो कश्ती को हासिल करना चाहेगा, लेकिन जब उस कश्ती के अंदर
सुराख देखेगा, उसके अंदर नुक्स देखेगा, तो इस कश्ती पर वो हमला नहीं करेगा, इस कश्ती को छोड़ देगा और ये मासूम, ये शख्स जो नेकोकार है, इसकी कश्ती बच जाएगी। अगर थोड़ा सा नुक्स पैदा हुआ है तो इस नुक्स को ये भरपाई कर सकता है, लेकिन पूरी कश्ती चली जाती, मैंने उसे बचा दिया है। लिहाजा तोड़ने की वजह ये थी कि उसकी कश्ती को मैंने जालिम बादशाह के जुल्म से बचा लिया है। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, यकीनन नबी अलैहिस्सलाम आपने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपके पास इल्म था यकीन ये काम होना ही चाहिए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि आपने एक मासूम बच्चे को मार दिया, आप उसे कुछ नहीं कहा था, वो बच्चा खेल कूद रहा था, अपने काम में मशगूल था, आपने उसे पकड़ा और मार दिया, ये तो बहुत ही गलत काम था, इसकी क्या वजह हो सकती है, मुझे बताएं तो सही। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मूसा नबी अलैहिस्सलाम, मामला ये है कि मैंने उस बच्चे की तकदीर को पढ़ी, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म अता किया कि ये बच्चा जब बड़ा होगा बड़ा जालिम होगा, बहुत ही खराब होगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसकी वजह से कई लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। लिहाजा मैंने ये समझा कि जिस एक शख्स की वजह से कई लोग मारे जाएंगे, कई लोग मुसीबत ज़दा होंगे, कई लोग परेशान होंगे, उस एक शख्स को मार देना ज्यादा बेहतर है कि इसकी वजह से कई लोग महफूज रह जाएंगे। लिहाजा इस वजह से मैंने उस बच्चे को मार दिया। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, चलिए मैंने आपकी ये भी बात को मान लिया, लेकिन ये बताएं जिस गांव में, जिस परिया में, जिस बस्ती से हमारा गुजर हुआ, वो पूरे गांव वाले इतने ज्यादा बद थे कि हमारी खैरियत तक नहीं पूछी। हम नए लोग थे, हम अल्लाह वाले थे, सारे लोगों को इस बात का मालूम है हम नबी हैं, लेकिन लोगों को यहाँ तक एहसास नहीं हुआ कि हमारी खैरियत पूछे। लेकिन आपने ने उन्हीं में से किसी एक का घर ध्वस्त कर दिया, उनकी दीवार बना दी, उजरत भी नहीं ली, आप भूखे थे, प्यासे थे, ये काम आपने क्यों किया? हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मामला ये है कि मैंने जिस दीवार को दुरुस्त किया है, ये दीवार तो मासूम बच्चे के हैं, हाज़ा गुलामैन यतीमैन, तो यतीम बच्चे हैं जिनका ये घर था। वो दीवार अगर गिर जाती, पूरे तौर से अगर गिर जाती, तो उस दीवार के पीछे में अंदर में खजाने छुपे हुए थे, वकाना कंजुल वकाना अबूहुम सालिहा, उस दीवार के जो अंदर है बहुत सारे खजाने थे। ये गांव वाले देखते, उन खजाने को लूट कर ले जाते। लिहाजा मैंने मासूम बच्चे की खजाने की, उनकी दौलत की हिफाजत के लिए मैंने ये काम किया, तो उस दीवार को दुरुस्त कर दिया। बुजुर्गों, हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कभी बयान करते हैं, हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए खज़र अलैहिस्सलाम, यकीनन आपने जो काम किया है बड़ा दुरुस्त काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, और आपने 3 लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। ए खज़र अलैहिस्सलाम, यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बड़ा इल्म अता फरमाया है। बुजुर्गों, यहाँ मैं रुक एक और बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने जो ये बताया कि उस दीवार को दुरुस्त कर की गई, उसकी एक वजह ये थी कि उसके अंदर दौलत के खजाने थे। अल्लाह ताला उसके आगे और इरशाद फरमाता है, वकाना अबूहुमा सालिहा, उसकी एक और वजह ये थी कि उनके जो वालिदैन थे, जो उनके वालिद थे, बड़े नेकोकार थे, नेक साले थे, अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला ने उसकी बरकत उनकी औलाद को अता फरमाई और उनकी दौलत की हिफाजत की। इन लोगों में आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर किसी के वालिदैन नेक हो, अगर किसी के बड़े नेक हो, तो अल्लाह ताला उसका फैजान उनके बच्चों को भी अता फरमाता है, उनकी औलाद को भी अल्लाह ताला उसके फैजान से नवाजता है। हम और आपको भी चाहिए खुद नेकोकार बने, खुद नेक साले बने, ताकि हमारी अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातें और हमारी वजह से हमारी औलादों को अल्लाह ताला फायदा पहुंचाए। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ सामीन कराम, इस कुरान पाक में जो वाक़यात गुजरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके आगे और एक वाक़या का जिक्र फरमाता है, वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये पूछा जाता है कि ज़ुल्करनैन कौन है। बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं कि पूरी कायनात में दुनिया में बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन आपने बादशाहों को सुना होगा कि वो किसी खित्ते के लिए थे, किसी एक मुल्क के बादशाह थे, किसी एक शहर के लिए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर 4 ऐसे बादशाह अता फरमाए हैं जिनकी हुकूमत पूरी कायनात पर थी, पूरी दुनिया पर थी, पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी। उनमें से 2 मुसलमान गुजरे हैं, 2 गैर मुस्लिम गुजरे हैं। मैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ वो हजरत ज़ुल्करनैन का जिक्र करना चाहता हूँ। और इस वाक़े के अंदर अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन का जिक्र किया है। चूंकि लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाऊंगा, बात कम है, तो मैं ज़ुल्करनैन की बात आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हजरत ज़ुल्करनैन जो थे वो अल्लाह के बड़े वली थे, नेकूकार थे। और हजरत ज़ुल्करनैन जो है बड़े ही जाहो जलालत वाले थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर इन्हें हुकूमत अता फरमाई थी। तो हम समझ सकते हो कि हजरत ज़ुल्करनैन कितने पावरफुल होंगे। हजरत ज़ुल्करनैन ने ये बात पढ़ रखी थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम इब्न नूह की जो औलाद है, उनकी औलाद में से किसी को आबे हयात मिलेगा। आबे हयात बुजुर्गों में आपको बताऊं वो चीज है, वो पानी है जिसे पी लेने के बाद जब तक वो खुद न चाहे उसकी मौत नहीं आएगी, या फिर कयामत नहीं आ जाए उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आ सकती। हर शख्स चाहता है कि मेरी जिंदगी लंबी हो, मेरी उम्र लंबी हो। तो हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन जो थे, जब उन्होंने ये पढ़ा कि साम इब्न नूह की औलाद में से कोई होगा जिसे आगे हयात मिलेगा, तो वो भी चूंकि साम इब्न नूह की औलाद में है, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो शख्स मैं ही हूँ, लिहाजा मैं उस आबे हयात को तलाश करूंगा। आबे हयात को तलाश करने के लिए हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने 3 सफर किए थे। 3 सफर किए थे, जिस 3 सफर का जिक्र अल्लाह ताला सूरह पारे के फर्स्ट में सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उन्होंने सबसे पहला जो सफर किया मगरिब के जानिब किया, मगरिब के जानिब किया, पश्चिम के जानिब किया। और इतने दूर चले गए, रिवायतों में आता है कि बिल्कुल जमीन के जो दुनिया का आखिरी हिस्सा था उस आखिरी हिस्से में चले जाते हैं। वहां के बाद अब जमीन का कोई हिस्सा नहीं बचता है, बल्कि बयान करते हैं कि सूरज डूब रहा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो सूरज कीचड़ में या पानी में डूब रहा हो। वहां देखते हैं कि अब बिल्कुल पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है, जमीन का हिस्सा खत्म हो गया है। वहीं एक बगल में गांव को देखते हैं, एक गांव